A very good morning to all of you. विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. Today we are going to learn about fraction, and in this topic we will learn comparison and conversion of fraction. Because in our previous PowerPoint presentation we have learned the basic concepts of fractions. पाचव्या वर्गात आपण शिकलेलो आहे. So are you ready to learn comparison and conversion of fraction? Good. In this topic I will cover some point, that is examples of fraction, like and unlike fractions, activity, comparison of fractions, types of fractions, again the activity based on the fraction, conversion of fraction, and finally again we will do a small activity. So are you ready? First, observe these images. These images show you the fractions. Observe the first image. Here the circle is divided into two equal parts, so the shaded portion is 1/2. विद्यार्थी मित्रांनो दोन भागापैकी एक भाग शेड केला आहे, त्याच्यामुळे शेडेड पोर्शन किती आहे 1/2. In the second figure the shaded portion is 1/4 because one part is shaded out of 4. म्हणून you should write 4 in the denominator and 1 is the numerator. Observe the third figure. In this figure one part is shaded out of 3, so shaded portion is 1/3, and in fourth figure 3 part is shaded out of 4, so the shaded portion is 3/4. Again we will do a small activity. Here these are the two figures, circle and the rectangle. We will write the shaded portion and the blank portion. Observe the circle. In the circle 4 part is shaded out of 6, so shaded portion is 4/6. Blank portion 2 part is not shaded, 2 part ला आपण रंग दिलेला नाही, so blank portion is 2/6. In the rectangle 3 part is shaded, therefore shaded portion is 3/10 and blank portion is 7/10. विद्यार्थी मित्रांनो हे आपण चौथीत आणि पाचवीत शिकलेलो आहे. Again we will do a small activity. Observe the figure and encircle the correct option. विद्यार्थी मित्रांनो here there is a one sheet, एक वर्कशीट आहे. Observe all this figure and encircle the correct option. करेक्ट ऑप्शनला तुम्हाला एनसर्कल करायचं आहे. ठीक आहे, बघा पहिलं तुम्हाला करून दिलेलं आहे. वन पार्ट इज शेडेड आउट ऑफ 2, सो देयरफॉर शेडेड पोर्शन इज 1/2. मग याला बघा सर्कल केलेला आहे. सो यू हॅव टू कंप्लीट द रिमेनिंग 3 एक्झाम्पल्स. फ्रॅक्शन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रॅक्शन. हे सुद्धा आपण पाचवी शिकलेलो आहे. त्याच्या पुढची फ्रॅक्शन आपण पुढे शिकणार आहोत. लाईक फ्रॅक्शन, अनलाईक फ्रॅक्शन. ऑब्झर्व द एक्झाम्पल्स ऑफ लाईक फ्रॅक्शन. 5/7 1/7 like fraction. 5/13 1/13 7/13 like fraction. By observing these examples, can you guess what is meant by like fraction? Very good. The fraction which have a same denominator, ज्यांचा denominator same असतो, that is called like fraction. Unlike fraction 6/5 9/4, they are the unlike fraction because their denominator is not same. Second example 3/4 5/12, they are also unlike fraction because their denominator are different. विद्यार्थी मित्रांनो काय लक्षात आलं? डिनॉमिनेटर सेम असेल तर लाईक फ्रॅक्शन, डिनॉमिनेटर डिफरंट असेल. बघा 6/5, 6 is the numerator, 5 is the denominator. In the second fraction 9 is the numerator, 4 is the denominator. Here denominator is not same. आहे का? सेम आहे का? So these are the like fraction. इथे बघा denominator same आहे, so these are the like fraction. So what is meant by like fraction and unlike fraction? Like fraction are fraction that have the same denominator. So 1/9 5/9 like fraction. Unlike fraction, unlike fractions are fractions that have the different denominator. 4/7 2/6 are unlike fraction. लक्षात आलं? Denominator same, like fraction. Denominator different, unlike fraction. Now the comparison of fraction. विद्यार्थी मित्रांनो दोन फ्रॅक्शनची तुलना, म्हणजे which is bigger and which is smaller. So observe these two figures. First example, first figure shows the shaded portion 4/12 and the second figure shows the shaded portion 8/12. Which shaded portion is bigger? Second shaded portion is bigger. बघा हा जास्त आहे, हा कमी आहे. Therefore by observing this example we have learned that 8/12 is bigger than 4/12. मित्रांनो हा 8/12 जो आहे हा मोठा आहे आणि 4/12 जो आहे स्मॉल आहे. याच्यातून काय लक्षात आलं? इफ द डिनॉमिनेटर आर सेम, जेव्हा डिनॉमिनेटर सेम असतात
At that time, the fraction which have the greater numerator is bigger fraction. विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा लाईक फ्रॅक्शन असतात, लाईक फ्रॅक्शन म्हणजे डिनॉमिनेटर सेम असलेले, त्यावेळेस ज्यांचा न्यूमरेटर मोठा तो फ्रॅक्शन मोठा. नाउ वी विल डू एक्झाम्पल. एक्झाम्पल नंबर 1, 3/8, 1/8, which is bigger? Very good. 3/8 is bigger than 1/8. Example number 2, 9/15, 17/15, which is bigger? 17/15. लक्षात आलं? नाउ इक्विव्हॅलेंट फ्रॅक्शन, सममूल्य अपूर्णांक. विद्यार्थी मित्रांनो, हे सुद्धा आपण शिकलोय बरं 5वीत, ठीक आहे ना, आणि या आधीच्या पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन मध्ये शिकलोय. इक्विव्हॅलेंट फ्रॅक्शन कुणाला म्हणायचं? द फ्रॅक्शन्स विथ हॅव अ सेम व्हॅल्यू, त्याची व्हॅल्यू सेम आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 1 रुपया आणि 100 पैसे, 100 म्हणजे 1 रुपीज अँड 100 पैसे, दोघांची व्हॅल्यू सेम आहे. सो ऑब्झर्व दिस फ्रॅक्शन्स. बघा मी शेडेड करून दिले आहे तुम्हाला. 1/2 हा बघा ऑरेंज कलर पोर्शन, 1/2 हा पूर्ण अर्धा भाग आहे, 1/2 आहे. देन 2/4 हा बघा, हा ग्रीन पोर्शन, हा 1/2 चा जितका पोर्शन आहे तितकाच पोर्शन 2/4 चा आहे, शेडेड पोर्शन पण सारखा आहे. देन 3/6 ब्ल्यू कलर बघा, ब्ल्यू कलरचे आपण 3 पार्ट घेतले, 3/6 होईल. आणि व्हायलेट कलरचे 4 पार्ट घेतले, 4/8. बघा म्हणजे ब्ल्यू कलरचे 3 पार्ट, व्हायलेट कलरचे 4 पार्ट, ग्रीन कलरचे 2 पार्ट आणि ऑरेंज कलरचा 1 पार्ट, हे सर्व सारखे आहे. सो 1/2, 2/4, 3/6 and 4/8, or these fractions are equivalent fraction because their values are same. Therefore 1/2 is equal to 2/4 is equal to 3/6 is equal to 4/8. All these fractions have same value. So these are the equivalent fraction. Now we will learn how to make the equivalent fraction of the given fraction. एखादा फ्रॅक्शन तुम्हाला दिला असेल त्याचा इक्विव्हॅलेंट फ्रॅक्शन कसा मिळवायचा. पहा 1/2, 1/2 चा इक्विव्हॅलेंट फ्रॅक्शन मिळवायचा असेल तो फर्स्ट यू शुड मल्टिप्लाय द न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय द सेम नंबर. न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला एकाच नंबरने मल्टिप्लाय करायचं, तर यू विल गेट the equivalent fraction of that given fraction. So 2/4 is the equivalent fraction of 1/2. Now we will एक आता आपण नवीन फ्रॅक्शन मिळवूया 1/2 चा नवीन इक्विव्हॅलेंट फ्रॅक्शन. सो मल्टिप्लाय द 1/2 by 3. आवश्यक नाही तुम्ही 3 ने मल्टिप्लाय केलं पाहिजे, तुम्ही 4 ने 5 ने 10 ने पण मल्टिप्लाय करू शकता. सो when you multiply 1/2 by 3 you will get the second equivalent fraction, that is 3/6. So it is also equivalent to 1/2. हा सुद्धा 1/2 चा इक्विव्हॅलेंट आहे. Now again we will multiply the 1/2 by 4. 1/2 ला 4 ने मल्टिप्लाय करा, you will get another new fraction, that is 4/8. It is also equivalent to 4/8. So these three fractions, 2/4, 3/6 and 4/8, these three fractions are equivalent to 1/2. बघा हा मी ब्लॅक मध्ये त्याला शेड करून दाखवलेला आहे. ते जेवढा काय तो शेड पोर्शन आहे ऑरेंज कलरचा, ग्रीन कलरचा आणि हा व्हायलेट कलरचा. बघा ऑरेंज कलर शेडेड पोर्शन किती आहे? हा 1/2. इट इज 1/2. आणि हे दोन पार्ट मिळवले तर दॅट इज 2/4. बट दिस शेडेड पोर्शन आर इक्वल, सेम सारखे आहे. हे 1/8 plus 1/8 plus 1/8 plus 1/8, that is 4/8. But 4/8 is equivalent to 1/2. We can make equivalent fraction by multiplying or dividing both the numerator and denominator by the same number. विद्यार्थी मित्रांनो, जर आपण एखाद्या फ्रॅक्शनला त्याच्या न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला एकाच नंबरने मल्टिप्लाय केलं तर यू विल गेट द इक्विव्हॅलेंट फ्रॅक्शन. याच्याशिवाय when you divide the fraction by the same number, जर तुम्ही एकाच नंबरने डिवाइड केलं तरी सुद्धा तुम्हाला इक्विव्हॅलेंट फ्रॅक्शन मिळू शकतो. फॉर एक्झाम्पल बघा 4/8, 4 and 8, this is divisible by 2. आपण या दोघांना 2 ने डिवाइड करू शकतो, but it is also divisible by 4. So when we divide by 4, you will get the equivalent fraction of 4/8, that is 1/2. म्हणजे 4/8 चा इक्विव्हॅलेंट फ्रॅक्शन कोणता आहे? 1/2. That means when you multiply or divide to a given fraction by the same number, you will get the equivalent fraction. विद्यार्थी मित्रांनो, कोणत्याही एखाद्या फ्रॅक्शनचा जर तुम्हाला इक्विव्हॅलेंट फ्रॅक्शन पाहिजे असेल
तर त्याच्या न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला एकाच नंबरने मल्टिप्लाय करायचं. ठीक आहे. नाव कंपॅरिझन ऑफ अनलाईक फ्रॅक्शन. बघा 3/2 and 1/5. 3/2 1/5 विच इज बिगर, नाही सांगता येणार. सो फर्स्ट यू शुड कन्वर्ट इनटू लाईक फ्रॅक्शन. मित्रांनो त्याचा लाईक फ्रॅक्शन बनवा. बघा डिनॉमिनेटर जर सेम असेल तर पटकन सांगता येतं विच फ्रॅक्शन इज बिगर अँड विच फ्रॅक्शन इज स्मॉलर. सो फर्स्ट वी विल मेक द डिनॉमिनेटर सेम. दोघांचे डिनॉमिनेटर सेम करू, म्हणजेच काय लाईक फ्रॅक्शन करायचं. मग काय करायचं, यू शुड मल्टिप्लाय द फर्स्ट फ्रॅक्शन बाय द डिनॉमिनेटर ऑफ सेकंड फ्रॅक्शन. पहिल्या फ्रॅक्शनला सेकंडच्या डिनॉमिनेटर मल्टिप्लाय करा. पहा आपण 5 ने मल्टिप्लाय केलाय आणि सेकंड फ्रॅक्शनला पहिल्याच्या डिनॉमिनेटर मल्टिप्लाय करायचं. बघा आपण 3/2 ला कशाने मल्टिप्लाय केलाय, 5 ने. 5 इज द डिनॉमिनेटर ऑफ सेकंड फ्रॅक्शन आणि 1/5 हा सेकंड फ्रॅक्शन आहे, कशाने मल्टिप्लाय केलाय, 2 ने. सो 2 इज द डिनॉमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रॅक्शन. नाउ 5 into 3 15, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 5 2s are 10. Now 15/10 and 4/10 पहा लाईक फ्रॅक्शन झाले. which is bigger, 15/10 is bigger, but 15/10 is equivalent to 3/2. 3/2 से इक्विवेलेंट आहे. सो 3/2 is bigger than 1/5. विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला इथे कळलं याच्यावरून लाईक फ्रॅक्शन झाल्यानंतर की याच्यातला जो फर्स्ट फ्रॅक्शन हा बिगर आहे आणि सेकंड फ्रॅक्शन हा स्मॉलर आहे. नाउ we will do second example. Here there are another two fractions, 2/9 and 5/4. Can you guess which is smaller? कोणता नंबर लहान असेल? चला कन्फ्युजन. चलो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इनटू लाईक फ्रॅक्शन. कसं बनवायचं, फर्स्ट you multiply the first fraction by the denominator of second fraction. सेकंडच्या डिनॉमिनेटरने मल्टिप्लाय, बघा मल्टिप्लाय करायचं 4 4. नाउ मल्टिप्लाय द सेकंड फ्रॅक्शन. सेकंड फ्रॅक्शन कोणतं आहे, 5/4. त्याला फर्स्टच्या डिनॉमिनेटर मल्टिप्लाय करायचं. 5/4 मल्टिप्लाइड बाय 9. बघा न्यूमरेटरला पण 9, डिनॉमिनेटर 9. 4 2s are 8, 9 4s are 36, 5 9s are 45, 4 9s are 36. Now tell me which is bigger, 8/36 or 45/36? 45/36. म्हणजे याच्यावरून कळलं, आपल्याला कळलं की सेकंड फ्रॅक्शन हा बिगर आहे. मग 2/9 and 5/4 विच इज बिगर, 5/4 इज बिगर. लक्षात आलं विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा कधी अनलाईक फ्रॅक्शन असेल फर्स्ट यू शुड कन्वर्ट इनटू लाईक फ्रॅक्शन. त्याचं लाईक फ्रॅक्शन मध्ये कन्वर्ट करायचं. त्यामुळे आपल्याला कळतं which fraction is bigger, first or second. ठीक आहे. Here there is an activity for you. Compare the fraction right is greater than, is smaller than or is equal to in the box. Here these are the 6 example. First example 2/9 5/9 which is bigger, very good, 5/9. Second example 5/7 5/8. When the numerators are same, विद्यार्थी मित्रांनो जेव्हा न्यूमरेटर सेम्स असतात at that time the fraction which have a greater denominator is the smaller fraction. ज्याचा डिनॉमिनेटर मोठा तो लहान. सो 5/8 is smaller and 5/7 is bigger. ठीक आहे. आणि बाकीचे विद्यार्थी मित्रांनो अनलाईक फ्रॅक्शन आहे ते त्याचे लाईक फ्रॅक्शन बनवायचे आणि नंतर सिम्बॉल द्यायचा. नाउ टाइप्स ऑफ फ्रॅक्शन, प्रॉपर फ्रॅक्शन, इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन, मिक्स फ्रॅक्शन. Then what is meant by proper fraction? See the example 5/7. It is the proper fraction. Improper fraction 13/4. Mixed fraction. कसं वाचायचा? लक्षात ठेवा. 1 integer 3/5. 1 integer 3/5. This is the mixed fraction. म्हणजे ज्या फ्रॅक्शन मध्ये इंटिजर पार्ट असतो that is called mixed fraction. So what is meant by proper fraction? लक्षात आलं? Good. When the numerator is smaller than the denominator. Numerator हा लहान असेल डिनॉमिनेटर पेक्षा, that is proper. And improper means when the numerator is bigger than the denominator. लक्षात आलं? Good. Now proper and improper fraction. Fractions with the numerator is smaller than the denominator are called proper fraction. Example 7/10 and 9/13. बघा 7 numerator, 10 denominator. Numerator लहान, denominator मोठा. So 7/10 is the proper fraction. 9/13, 9 numerator, 13 denominator. Numerator लहान आहे. So this is the proper fraction. Now improper fraction, fractions with the
न्यूमरेटर इज ग्रेटर दॅन द डिनॉमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन. विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा न्यूमरेटर हा डिनॉमिनेटर पेक्षा मोठा असेल, फॉर एक्झाम्पल 9/5, न्यूमरेटर मोठा आहे, सो दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन. 10/7, बघा 10 इज बिगर दॅन 7, सो दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन. लक्षात आलं? आणि विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात ठेवायचं बरं, इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन प्रॉपर फ्रॅक्शन. इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन हा नेहमी प्रॉपर फ्रॅक्शन पेक्षा मोठा असतो. नाव क्लासिफाय द फॉलोइंग इनटू प्रॉपर अँड इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन. विद्यार्थी मित्रांनो, आता तुम्हाला जे फ्रॅक्शन दिले आहे त्याचे प्रॉपर फ्रॅक्शन आणि इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन मध्ये क्लासिफिकेशन करायचं आहे. These are the some examples are given. So you should write the proper fraction in the green cloud and the improper fraction in the next cloud. ठीक है? 3/7. Can you guess which type of fraction? Proper fraction, because numerator is smaller than the denominator. Numerator लहान आहे. 9/5. बघा 9/5 is the improper fraction. लक्षात आलं? बाकीचे तुम्हाला करायचे आहे. ठीक आहे? नाव कन्वर्जन ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन इनटू अ मिक्स नंबर. विद्यार्थी मित्रांनो, आता नवीन टॉपिक आहे, लक्षात घ्या. ते 5वी शिकले तरी तुम्ही की इम्प्रॉपर फ्रॅक्शनचं मिक्स नंबर मध्ये कन्वर्ट कसं करायचं. नाउ ऑब्झर्व द एक्झाम्पल 21/5. इट इज द इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन बिकॉज न्यूमरेटर इज बिगर दॅन डिनॉमिनेटर. कसं करायचं मग मिक्स नंबर? सो डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनॉमिनेटर. न्यूमरेटरला डिनॉमिनेटरने डिवाइड करायचं. बघा 5 4 जा 20. लक्षात आलं? हिअर दिस इज द डिवायझर, 4 इज द कोशंट, 1 इज द रिमाइंडर. हा जो 4 आहे दिस इज द इंटिजर पार्ट. लक्षात ठेवा, जर आपल्याकडे 21 कोणत्याही वस्तू असेल आणि 5 मुलात जर डिस्ट्रीब्यूट करायचं असेल तर प्रत्येकाला 4 मिळणारच, कारण 5 4 जा 20. तर हा जो 4 आहे इट इज द इंटिजर पार्ट. ठीक आहे? बघा त्याला आपण मिक्स फ्रॅक्शन मध्ये लिहू 4 इंटिजर, आणि जो रिमाइंडर असतो त्याला लिहायचं न्यूमरेटर मध्ये. बघा न्यूमरेटर 1 and denominator 5. लक्षात आलं का? सो 4 इंटिजर 1/5 इट इज द मिक्स फ्रॅक्शन. एक्झाम्पल नंबर 2, 18/7. We will convert this improper fraction into mixed number. What will we do? First divide the numerator by denominator. न्यूमरेटरला म्हणजे 18 ला 7 ने भागायचं. ठीक आहे? सो 18 डिवाइड बाय 7. बघा खाली भागाकार करून दाखवलेला आहे. काय आलं? क्वोशंट काय आला? 2. दिस इज द इंटिजर. लक्षात ठेवा हा इंटिजर आहे, सो यू शुड राइट इन द इंटिजर प्लेस 2 इंटिजर. न्यूमरेटर काय येणार सांगा? जो खाली रिमाइंडर राहिलेला आहे, दिस इज द न्यूमरेटर, तर त्याला 4 वर ठेवायचा 4 आणि डिनॉमिनेटर ऍज इट इज. लक्षात ठेवा मिक्स फ्रॅक्शन मध्ये कन्व्हर्शन होताना डिनॉमिनेटर बदलत नसतो, डिनॉमिनेटर तोच असतो. सो 2 इंटिजर 4/7 इट इज द मिक्स नंबर. मीन्स 4 इंटिजर 1/5 हा 4 इंटिजर 1/5 and 2 इंटिजर 4/7 आर मिक्स फ्रॅक्शन. विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात आलं? इम्प्रॉपरचा मिक्स फ्रॅक्शन कसा बनवायचा? गुड. हिअर there is a one word example. If 5 gavas are divided equally between 2 children, how many will each get? विद्यार्थी मित्रांनो, समजा 5 पेरू आहे आणि 2 मुलं आहे. विचार करा बरं, हाऊ यू विल डिवाइड? हाऊ मेनी विल each get? प्रत्येकाला किती मिळेल? व्हेरी गुड. 5 डिवायडेड बाय 2. 5 डिवायडेड बाय 2 मीन्स 5/2. पण 5/2 वर कसं लक्षात येणार की प्रत्येकाला किती मिळणार? सो वी विल डिवाइड 5/2 इंटू मिक्स नंबर. मिक्स नंबर मध्ये डिवाइड करू. बघा 5 डिवाइड बाय 2. सो डिवाइड द 5/2. सो बघा 2 2 जा 4. सो दिस इज द इंटिजर पार्ट. हा जो 2 आहे याला कुठे लिहायचं? इंटिजर प्लेसवर. सो 2 इंटिजर आणि रिमाइंडर काय आहे? 1. त्याला कुठे घ्यायचं? वर न्यूमरेटरच्या ठिकाणी. सो न्यूमरेटर इज 1 and denominator is 2. So each will get 2.5.
प्रत्येकाला किती मिळेल? किती मिळेल बघा, सी द पिक्चर, 2.5. सो 2.5 प्रत्येकाला मिळेल. रमेश विल ऑल्सो गेट 2.5 and मेधा विल ऑल्सो गेट 2.5. लक्षात आलं विद्यार्थी मित्रांनो? each will get 2.5 gavas. Now activity 3, convert into mixed number. Here there are 6 examples. You have to convert this improper fraction into mixed number. So we will do the first example, 30/7. कसं करायचं? Good. Divide the 30/7. 30 ला 7 ने divide करा. 7 4s are 28. So which is the integer? 4. 4 is the integer. So write the 4 in the integer place, and then which is the remainder? Remainder is 2. So write down 2 in the numerator and 7 is the denominator. आपल्याला माहित आहे डिनॉमिनेटर हा बदलत नसतो. So 4 integer 2/7, it is the mixed fraction. ठीक आहे? Now conversion of mixed number into an improper fraction. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण improperचा mixed number मध्ये कन्वर्जन शिकलो. आता आपण शिकूया how to convert mixed number into an improper fraction. So observe this figure. How can you write this shaded portion in fraction? Shaded portion मध्ये कसं लिहायचं? करा ऑब्झर्व पटकन. गुड. व्हेरी इझी. 2 इंटीजर 3/8. भाय बघा, 2 रेक्टँगल कंप्लीट आहे. So 2 इंटीजर, आणि येत्या ठिकाणी this rectangle is divided into 8 equal part and 3 part is shaded. Therefore this shaded portion is 3/8 and 2 part is completely shaded. Therefore this total shaded portion is 2 integer 3/8. याला पुन्हा वेगळ्यात लिहिता येतं का? Yes, I can show it 19/8. मोजा हे 19/8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. So 19 part is shaded and each figure is divided into 8 equal part. So denominator is 8. म्हणजे बघा, या मुलाने हा पार्ट कसा दाखवला? 2 integer 3/8. या मुलीने कसा दाखवला? 19/8. So 2 integer 3/8 and 19/8 both are equal, both are same. So 2 integer 3/8, it is the mixed fraction, and 19/8, it is the improper fraction. Student, observe the same example. With the help of this example, we will learn how to convert the mixed fraction into improper fraction. Here 2 integer 3/8 is the mixed fraction. So we will convert this mixed fraction into improper fraction. 2 integer 3/8 means 2 plus 3/8. 2 plus 3/8 means 2/1 plus 3/8 because denominator of 2 is 1. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, 5वी शिकलाय, दोन फ्रॅक्शनचं ऍडिशन करायचं. कसं करायचं? काय कसं करायचं? डिनॉमिनेटर सेम करायचं. व्हेरी गुड. So you should multiply the 2/1 by 8 so that the denominator should be same. 2/1 ला कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल? 8 ने, कारण 3/8 चा डिनॉमिनेटर 8 आहे. So 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 plus 3/8. 16/8 plus 3/8, it is the 19/8. So 2 integer 3/8 is equal to 19/8. 2 integer 3/8, it is the mixed fraction. हा mixed fraction आहे विद्यार्थी मित्रांनो, आणि हा आहे improper fraction. Now we will learn a shortcut method to convert the mixed fraction into improper fraction. काय करायचं बघा, शॉर्टकट मेथड सुद्धा आहे. 2 integer 3/8 कसं करायचं? You should multiply the denominator by a integer. Denominator ला integer ने मल्टिप्लाय करायचं and add the numerator. Numerator add करायचा. लक्ष द्या कसं करायचं? 8 into 2 plus 3 divide by 8. 8 into 2 plus 3, that is 19/8. बघा, इतकी पूर्ण प्रोसिजर केल्यानंतर सुद्धा आन्सर काय आलाय? 19/8. So this is the shortcut method to convert the mixed fraction into improper fraction. तुम्ही या मेथडने करू शकता, या मेथडने करू शकता. Now here there is activity for you. Convert into improper fraction. बघा, here there are 6 examples. First 3 integer 2/7, second 2 integer 5/12. Another 4 examples are given.
सो कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रॅक्शन इंटू इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन. एक एक्झाम्पल करून दिलंय बघा. 3 इंटीजर 2/7. हाऊ शुड यू कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रॅक्शन इंटू इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन? कसं कन्वर्ट करायचं? आता सांगितलं शॉर्टकट मेथड. मल्टिप्लाय द 7. 7ला कशाने मल्टिप्लाय करायचं? 3 ने. यू शुड मल्टिप्लाय द डिनॉमिनेटर बाय द इंटीजर. या दोघांचा गुणाकार करायचा, कुणाचा? डिनॉमिनेटर आणि इंटीजरचा. अँड देन ऍड द न्यूमरेटर. त्याच्यामध्ये न्यूमरेटर ऍड करायचा. अँड राईट डाऊन द डिनॉमिनेटर ॲज इट इज. डिनॉमिनेटर तसंच लिहायचा. 7 into 3 plus 2, that is 23/7. Very good. So 23/7, it is the improper fraction. कशाचा? 3 integer 2/7. लक्षात राहा मित्रांनो, या पद्धतीने जेवढ्या काही तुम्हाला गणित दिलेल्या आहे, सर्व गणित तुम्हाला करायची आहे. कळलं? गुड.